தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் நாம் தத்துவ பின்னணியை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால், அதில் நமக்கு சாதகம் என்று சிலது பட்டால் கூட அது நமக்கு எப்படி பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த தத்துவ பார்வை இல்லாமல், ஐடியாலஜிக்கல் பர்செப்ஷன் இல்லாமல் நம்ம அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸையோ, பிகமிங் எ டைப் 1 காலேஜ், டைப் 3 ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்ன்ற மாதிரியோ எதை நாம் யோசித்தால் கூட அது நிச்சயமாக ஆஸ் அ ஜெசூட்ஸ், as a people who are serving the cause of the marginalized or deprived section, அந்த சர்வீஸை அதை மீட் பண்ணுமான்றது தான் இட்ஸ் a big question before us. NEP 2020, when it talks about higher education and higher education structure, when it talks about type 1 higher education institute, type 2 higher education institute and type 3 higher education institute, in whichever type it may be, it talks about complete autonomy in academic, autonomy in administration, autonomy in finance. But is it really an autonomous that we are looking for is the question. It is talking about giving autonomy to the colleges. But when you look at the documents very carefully, does it really give autonomous? Number one, when it talks about the governing council will be constituted by the entity, Higher Education Institute. But the governing council is supposed to have the representatives of the government and representatives of the corporates. And the corporates will influence, the corporates will issue directions for the academicians to prepare a syllabus that is needed for them. And the government representative will be there to ensure the ideology of the government is being implemented. So both are taken care of. The corporate's interest is taken care of and the ideological interest is also taken care of. Now who will take care of the real education? The purpose of education is to question. Jesus questioned the existing system during his time. He negated certain system and he constructed certain system. So education helps you to deconstruct and reconstruct. Education is not something that you accept. ஏற்றுக்கொண்டு செல்வதற்கு பெயர் கல்வி அல்ல. கேள்விக்குள்ளாக்குவதுதான் கல்வி. கேள்விக்குள்ளாக்கினால் தான் நிலை மறுக்க முடியும். நிலை மறுத்தால் தான் முன்னேற முடியும். இந்த கல்வியல் செயல்பாட்டுக்கு இவர்கள் வகுத்து தந்திருக்கக்கூடிய இந்த நிர்வாக அமைப்பு பயன்படுமா அப்படின்னு கேட்டா, நீங்க டைப் 1 காலேஜ் ஆனாலும் பயன்படாது, டைப் 2 ஆனாலும் பயன்படாது, டைப் 3 ஆனாலும் பயன்படாது. இந்த சேலஞ்சை நம்ம கவனிக்கணும். ரெண்டாவது விஷயம், ஏற்கனவே பேராசிரியர் கருணானந்தம் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல, who is going to draft the curriculum என்றதுதான், who is going to draft the syllabus என்றதுதான். இன்றைக்கு தேதி வரைக்கும் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி drafts a curriculum. For an autonomous college, a liberty is given to choose certain things, to modify certain things, to have its own pedagogy and other things. But in the NEP, they say there won't be any tight regulation. They say they will be very liberalized. But still, the curriculum and syllabus will be framed by a central agency and not by the individual college. Between the lines, நீங்க படிங்க. The first book on outcome based educationல history syllabus பத்தி Professor Karunanandam is the first person to write a commentary on it, both in English and Tamil. It has been published by Thandai Periyar Dravadar Kalagam and Subhavira Pandiyan's கருஞ்சட்டை பதிப்பகம். ரெண்டு பேருமே அந்த புத்தகத்தை போட்டிருக்காங்க, வாங்கி படிச்சு பாருங்க. ஹிஸ்டரி சிலபஸ் ஆல் இண்டியா லெவலில் அவன் கொடுத்துட்டான். நீங்கள் NEPல ஜென்ரலாகவே அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, சிலபஸ் நாங்கள் கொடுத்துருவோம், இன் அடிஷன் நீங்கள் லோக்கலை சேர்த்துக்கலாம். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அவன் கொடுக்குற கண்டென்ட்டை எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது. அவன் என்ன கண்டென்ட் கொடுக்குறானோ அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணணும்.
அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இன் அடிஷன் கூடுதலாக நீங்கள் ஏதாவது சேர்க்கலாமே தவிர நீங்கள் வந்து இல்லை இது மொத்தம் தப்பு, இது நானாக உருவாக்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற உரிமை கிடையாது. இப்போ வாட் அபவுட் அட்டானமஸ், வாட் டு யூ மீன் பை அட்டானமஸ்ன்றதான் இங்கே இருக்கிற கொஸ்டின். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லையும் அட்டானமஸ்ன்னு சொல்கிறேன், ஆனால் யார் வந்து உட்கார போகிறாங்க? ஜெனரல் கவுன்சிலில் கார்ப்பரேட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டேன். ரெண்டாவது, அகாடமிக்லையும் கரிக்குலத்தையும் சிலபஸை நீ கொடுக்க போற, எனக்கு எந்த அளவுக்கு அங்கே லிபரல் இது ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு கேட்டால் ஐ கேன் ஆட் சம்திங் பட் ஐ கேனாட் ரிஃப்யூஸ் ஃபண்டமெண்டலி வாட் யூ ஹேவ் கிவன். ஸோ இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் நாம் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்டாக, தட் இஸ் அவங்க சொல்கிற டைப் 3 மாறினால் கூட நமக்கு நல்லதா கெட்டதான்றதை பற்றி புரிஞ்சுக்கலாம். ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் ஃபைனான்சிங் விஷயம். டுடே வி ஹாவ் எய்டட் காலேஜ் செட்டப். ஆனால் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி 2020 டாக்ஸ் ஒன்லி அபவுட் 2 categories ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட். either it's school or higher education, it only talks about 2 category of institution. One is a government institution, other one is a private institution. In between the government and private, there is no aided concept, grant in aid concept in the NEP 2020. அப்படின்னா granted colleges will have its natural death ன்றது தான். If NEP 2020 is implemented, it will have its natural death. அதை அவன் எப்படி இப்போவே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறான்னு கேட்டால், புது கோர்ஸ் எல்லாவற்றுக்குமே இன்க்ளூடிங் தி கவர்மெண்ட் செக்டாரில் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் கோர்சஸ் தான் இப்போ அலோவ் பண்ணுறாங்களே தவிர, மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் சமீப காலத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன கோர்சஸ், புது கோர்சஸ் எல்லாமே செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் கோர்ஸ் தான். ஏன்னா டீச்சர் கொடுக்கல. டீச்சர் கொடுக்காத போது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் என்ன செய்யும்? ப்ரோக்ரெசிவ் டிபார்ட்மெண்ட், ப்ரோக்ரெசிவ் ஹெச்ஓடிஸ் இருந்தால் கூட அவங்க சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் கோர்ஸ் நடத்த வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு உள்ளாகிறாங்க. இப்போது வித்தவுட் கிராண்ட் இன் எய்ட், இஃப் an educational institute has to survive னா ஃபைனான்ஸ் எங்கிருந்து வரும்? அப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் பணத்தை கலெக்ட் பண்ணலாம். அதுதான் இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் அந்த NEP 2020 சொல்லக்கூடியது. அது என்ன சொல்லுதுன்னா, உங்களுடைய செலவுகளை சொல்லிட்டு செலவுக்கு நிகராக நீங்கள் வரவு பெற்றுக்கொள்ளலாம். நீங்கள் 25% வரைக்கும் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்டில் 25% வரைக்கும் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லுது. கல்வி உதவித்தொகை கொடுக்க, ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஒரு 25% வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு சொல்லுது. அப்போ 25% இட் இஸ் an எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபார் யூ தானே. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? அதை காஸ்ட்டில் காட்டி யாருக்கு ஃபீஸ் ஏறும்? ரெஸ்ட் ஆஃப் தி 75% தானே ஃபீஸ் ஏறும். வெதர் இட் இஸ் a private institute or a government institute, அவன் என்ன சொல்கிறான்? CSRன்னு சொல்கிறான், கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கீழே நீங்கள் கம்பெனிஸ் கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கிக்கலாம்னு சொல்கிறான். அப்போ கம்பெனிஸ் பணத்தை கொடுத்தா அவன் டிக்டேஷனுக்கு தானே நீங்கள் வந்து அடிபணிந்தாகணும். நீங்கள் சுயமாக செய்ய முடியுமா? ஹூ ஆர் த கம்பெனி? Today, one gentleman from Gujarat, he has become number 2 in the international asserts. அப்போ அந்த நம்பர் 2 இஸ் ஸ்பெக்ட்ரம்ல தொடங்கி எல்லாத்துலேயும் அவர் தான் இருக்கிறாருன்னு சொன்னால், அப்போ அவருடைய டைரக்ஷன் இல்லாமல் என்ன ஆகாது? சிஎஸ்ஆர் ஃப்ளோ ஆகுமா? அவருடைய அந்த மாதிரியான இன்ஃப்ளூயன்சியல் பாக்கெட்ஸ் சிஎஸ்ஆர் யாருக்கு கொடுக்கும், யாருக்கு கொடுக்காது. ஸோ போத் இன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், ஃபைனான்ஸ் அண்ட் தேர்ட் தி அகாடமிக் காம்பனண்ட், இந்த மூன்றுத்திலுமே we are losing the real concept of input in education. Education international level எப்படி இருக்கு? We provide all the facilities for the children. It is up to the students to take how much they can take. அதுதான் input method. ஆனால் NEP only talks about output method. When you are able to produce so many pass or so many results அப்படின்னா அந்த மாதிரி அதான சிஎஸ்ஆர். சிஎஸ்ஆர் என்ன செய்வான்? நீங்கள் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம கலீலியோவை எடுத்துக்கோங்க. கலீலியோ சிறைக்கு சென்றதுக்கு பிறகும் சிறைக்கு சென்றவர் பிறகும் அப்படின்னு தான் அவருடைய சயின்ஸை பார்க்குறோம். நம்ம சிறைக்கு சென்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த கலீலியோ எப்படி இருந்தார்? நேச்சர் அப்சர்வ் பண்ணார், அப்சர்வ் பண்ணதை அப்சர்வ் பண்ண மாதிரி சொன்னார். சிறைச்சாலைக்கு பிறகு வந்த கலீலியோ என்ன ஆரம்பிச்சாரு? தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறவரா வந்தார், மாறினார். எனக்கு தெர்மாமீட்டர் தேவையா?
எதெல்லாம் எனக்கு உபயோகத்துக்கு பயன்படும். அப்போ மார்க்கெட்டுக்கு எதுக்கு உபயோகத்துக்கு பயன்படும். அப்போ மார்க்கெட்டுக்கு தகுந்த ஹையர் ரிசர்ச்சில் ரொம்ப தெளிவாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால், ஹையர் ரிசர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும், தட் இஸ் டாக்டரேட் ரிசர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும், டைட்டிலில் இருந்து கண்டென்ட்டில் இருந்து அதோட ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் வில் பி ஸ்ட்ரிக்ட்லி மானிட்டர்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஹையர் ரிசர்ச், டாக்டரேட் ரிசர்ச் எதுக்காக இருக்கணும்ன்றத தெளிவாக சொல்கிறாங்க. அதில் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் எதுக்காக இருக்கணும்னா, கவர்மெண்ட்டினுடைய நீட்ஸ், சொசைட்டல் நீட்ஸ், அதுக்காகத்தான் உங்களோட ரிசர்ச் இருக்கணும். மானிட்டரிங்ன்றது தேர் வில் பீர் ரிவ்யூவிங் அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ். பீர் ரிவ்யூவிங் இருக்கும். அந்த ஃபெலோஷிப் கொடுக்கக்கூடிய நேஷனல் ஃபெலோஷிப்காக ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்காங்களே, அந்த அமைப்பு உங்களுடைய தீசிஸை, உங்களுடைய ரிசர்ச் ப்ரோக்ரஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமா. அதில் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணதுலேருந்து எங்கேயாவது டீவியேட் ஆனீங்கன்னா ஃபெலோஷிப் வில் பி ஸ்டாப்ட். இது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போது வேர் இஸ் தி அகாடமிக் ஃப்ரீடம்? இப்போ நான் என்னுடைய வெஸ்டர்ன் காட்ஸை பற்றி நான் ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அது வேணால் இன்றைக்கி கவர்மெண்ட்டுக்கு அதுக்கு பயன்படாமல் இருக்கலாம், இன்றைக்கி சொசைட்டிக்கு இமீடியட் நீட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம். நான் கோஸ்டலை பற்றி நான் ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நான் கேஸ்ட் சிஸ்டத்தை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி எனக்கு பல விஷயங்கள் இருக்கலாம். அது இன்னைக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் இருக்கலாம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லைன்றதுனால நான் ரிசர்ச் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் யாரு? அப்போ this is the greatest challenge that we have to see in the NEP 2020. இது உங்களுக்கு 20-30 மினிட்ஸில் பேசி அதில் ஒரு 20-30 மினிட்ஸ்க்குள்ளே கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணி அப்போவே கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு போகிறதெல்லாம் கிடையாது. இது ஒரு 2000 வருஷ ஏற்பாடு. இது 75 வருஷ வன்மம். இது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 75 இயர்ஸாக வன்மத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தன் நாக்பூரில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கான். அந்த 75 வருஷமாக பழி வாங்கிறதுக்காக அவன் யோசித்து 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 இப்போ அவனுடைய நூற்றாண்டு 2025 வரும் பொழுது அவனுடைய 75 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவனுக்கு என்ன கனவோ அதை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த NEP 20. It has nothing to do with education. NEP 2020 I do not see a single paragraph which talks about education. As Professor Karunanandam has rightly pointed out, it only wants to skill. என்ன ஸ்கில்? எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில். அண்ட் தென் இட் வாண்ட்ஸ் டு ப்ரொவைட் லிட்ரஸி அண்ட் நியூமரசி. நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் கூட என்ன சொல்கிறீங்க? கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸின்னு சொல்கிறீங்கல்ல, அந்த லிட்ரஸி தான், அதுக்கு மேலே கிடையாது. ஹிஸ்ட்ரியில் லிட்ரஸி தான், சயின்ஸில் லிட்ரஸி தான். உனக்கு அதை பற்றிய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதோடு முடிஞ்சு போகுது. அதுக்கு மேலே நீ எதுவும் படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இன்றைக்கு இருக்கிற சிஸ்டத்தில் நீங்கள் 10th ஃபெயில் ஆகிட்டீங்களா, ஐடிஐக்கு போகிறீங்க. 10th பேப்பரில் 1-2 பேப்பர் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஐடிஐ உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா வேலைக்கு போயிட்டு கூட நீங்கள் +2 டைரெக்டாக கண்டினியூ பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிப்ளமாக்கு வருவீங்க, இன்ஜினியரிங் வருவீங்க, டாக்டரேட்டு கூட போவீங்க, ரிசர்ச் கூட போவீங்க. தட் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி இன்னைக்கு இருக்கிற சிஸ்டத்தில். அந்த மாதிரி 10th பாஸ் பண்ணிட்ட ஸ்டூடெண்ட்டு டிப்ளமாக்கு போவார். டிப்ளமாக்கு போயிட்டு அவர் இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு வருவார். நம்ம லேட்ரல் என்ட்ரின்ற ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம். ஆனால் இவங்க சொல்கிறாங்களே எக்ஸிட்ன்றது, இட் இஸ் எ ரியல் சென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த எக்ஸிட்ன்ற வேர்டுக்கு உண்டான லிட்ரல் மீனிங் சொல்லுவோம்ல, அந்த லிட்ரல் மீனிங் தான். இன்னைக்கு இருக்கிற சிஸ்டத்தில் ட்ராப் அவுட் இருக்கான்ல, அவன் ட்ராப் அவுட் தான். இன்னொருத்தன் கைப்பிடிச்சா தூக்கி விட்டுறலாம். இல்லை, அவன் எக்ஸிட் ஆனால் கூட அவன் திரும்பவும் உள்ளே வந்துட முடியும். ஆனால் இவன் சொல்கிற எக்ஸிட் இஸ் எக்ஸிட், உலகத்தை விட்டு வெளியில் அனுப்புகிற மாதிரி தான். கல்வி அமைப்பிலிருந்து வெளியில் யூ ஆர் பீன் சர்டிஃபைடு. அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது? இந்த சர்டிஃபிகேட் இஸ் திஸ் சர்டிஃபிகேட். BA ஃபர்ஸ்ட் இயர் சேர்ந்த பையனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே எக்ஸிட் ஆப்ஷன் சர்டிஃபிகேட் சொல்றீங்களே, அந்த சர்டிஃபிகேட் இஸ் இட் ஈக்குவலன்ட் டு an ITI சர்டிஃபிகேட்னு கேட்குறேன். குவாலிஃபிகேஷனில் ITI இதை விட கம்மி தான். செகண்ட் இயர் டிகிரி முடிச்சுட்டு வெளியில் போனால் டிப்ளமா கொடுக்குறேன்னு சொல்றீங்களே, அந்த டிப்ளமா பாலிடெக்னிக்கில் கொடுக்குற டிப்ளமாக்கு ஈக்குவலான்னு நான் கேட்குறேன். ஏன்னா அந்த பாலிடெக்னிக்ல படிக்கிற அந்த டிப்ளமான்றது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிட்டு அந்த சப்ஜெக்ட்ல அவன் ஆழமாக படித்து ஒரு டெக்னிக்கல் நாலேஜ், ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜோட அவர் தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் மூணையும் கலந்து அவர் வெளியில் வர்றார். அவருக்கு எம்ப்ளாயபிலிட்டி இருக்கும். அவர் ஃபோர்மேனாக போவார், அவர் ஜெனரல் மேனேஜராக கூட ரிட்டையர் ஆவார். ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற இந்த NEP 2020 சர்டிஃபிகேட் ஆகட்டும், டிப்ளமா ஆகட்டும், அல்லது 3 இயர் டிகிரி ஆகட்டும், எதுக்குமே பயன்பட போகிறதில்ல. காரணம் என்னென்னா, அந்த டிகிரிக்கு பேர் 4 இயர் அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம்.
அப்போ 4 இயர் அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம்ல 3 இயர் டிகிரியோட வெளியில வந்தா கூட ஐ ஆம் நாட் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் த ப்ரோக்ராம். அப்படின்னா who completes the program will be eligible for higher education or higher employability. இன்னைக்கு உங்களுக்கு டிகிரி தான் உங்களுக்கு காலேஜ் லெவல்ல ஹையஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச்சுக்கு போனால் தான் எம்ஏக்கு போக போறீங்க, மற்றதுக்கு போக போறீங்க. அப்படின்னா யூபிஎஸ்சியில் டிஎன்பிசியில் டிகிரி இஸ் அ குவாலிஃபிகேஷன் வச்சிருக்கீங்க. when you talk about a 4-year degree course, then what will be the qualification for UPSC and TNPC? அப்போ 7.5 cumulative grade points இல்லாதவன் third yearல 7.5 cumulative grade point இல்லாதவன் he can't go to the 4th year. அப்போ 7.5 எல்லாராலும் எடுக்க முடியுமா? அப்போ ப்ரொஃபசர் கண்ணானந்தம் அவர்கள் சொன்னதை போல ரொம்ப 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 நுணுக்கமான ஒரு விஷயத்தை சொன்னாரு. பள்ளி கல்வியில் தொடங்கி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலும் ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டே வர்றது, எப்படி இவனை வெளியில தள்ளுறதுன்னு பார்த்துக்கிட்டே வர்றான். இதையெல்லாம் மீறி ஒருத்தன் வந்துட்டான்னா கடைசியாக அவனுக்கு ஒரு செக் வைக்கிறது தான் அந்த 7.5. 7.5 இல்லைன்னா நீ என்ன செய்ய முடியாது, 4 இயர் ப்ரோக்ராமையே நீ கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்ற. அப்படின்னா இன்றைக்கு மேடம் நிர்மலா சீதாராமன் சொன்னது என்ன, ஹெட்டிங்ஸ்ல என்ன போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு, இந்தியா ஹஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் மெனி CEO, சீஃப் எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆஃபீஸர். அவங்க பெரும்பகுதி நீங்க நாடாளுமன்றத்தில் சொன்ன மாதிரி வெங்காயத்தை அறியாத குடும்பத்திலிருந்து பிறந்தவர்கள். அந்த சிஓலாம் பூண்டு வெங்காயம் போட்டு சாப்பிட மாட்டாங்க. அந்த சிஓஸ்ல எத்தனை பேர் உங்களுக்கு தலித் இருக்கிறாங்க, எத்தனை பேர் எம்பிசி இருக்கிறாங்க, எத்தனை பேர் பிசி இருக்கிறாங்க? அந்த சிஓனுடைய ஜாதியை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட ஜாதிக்கு வெங்காயமும் பூண்டும் நுகர்ந்து பார்க்காத ஜாதிக்கு சேலஞ்ச் வராம பார்த்துக்கிறது தான் NEP 2020. இதுல நாம ஸ்கேப் கோட்ஸ், we are being trapped. இல்லையா? ஒன்னு நீ சிஸ்டத்துக்குள்ள வா, நீ டைப் 3 உன் காலேஜை டைப் 3 மாத்து, டைப் 1 கூட நீ அப்கிரேட் பண்ணிக்கோ. இல்லையா சிஸ்டத்தை விட்டு வெளியில போயிரு. ஏன்னா there won't be any university and affiliating colleges. அப்போ என்னது, it is devil and deep sea னுவாங்க. I don't see it is a devil and deep sea. It is both are devil. When you demolish the university structure and there is not going to be an affiliated colleges na, how many of our institutions will survive under the question? You need such an infrastructure, you need land, you need building, you need resource person, you need money, you need everything to become a type 3. We have hundreds of institutions. Will all these institutions can become a type 3? இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா என்ன சொல்றான், கிளஸ்டர் காலேஜ் சொல்றான். What is this cluster college? One college should be linked to another college. அப்போ a student you will be admitted into one college, but he will be completing the credits in other colleges. அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிரெடிட்டுக்கு அவர் செலவு பண்ணணும்ல துட்டு. அப்ப யாரால செலவு பண்ண முடியுமோ அவர் தானே வருவாரு. அப்ப that is cluster college. Is it possible? இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சோஷியல் கண்டிஷனுக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் கண்டிஷனுக்கும் எல்லா ஆங்கிள்லையும் பாருங்க, மேனேஜ்மெண்ட் ஆங்கிள் இருந்து பாருங்க, ஸ்டூடெண்ட் பேரண்ட் ஆங்கிள் இருந்து பாருங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆங்கிள், எந்த ஆங்கிள் இருந்து நீங்க பார்த்தாலும் இது இந்தியன் கண்டிஷனுக்கு அது பொருந்து வருமானது தான் நம்ம முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான சேலஞ்ச். இந்த சேலஞ்சை பற்றியெல்லாம் நம்ம பேசாம ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹையர் எஜுகேஷன் டைப் 3 வாங்குற வரைக்கும் ஒரு ஹையர் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குன்னு சொன்னா, இப்போ அதில் இருக்கிற டீச்சருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இடையிலுமே போட்டி வந்துகிட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, மோதல் இருந்துகிட்டே வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, மற்ற இன்ஸ்டியூட்டை பற்றிலாம் யார் கவலைப்படுறது? அப்போ இது ஹோலிஸ்டிக்கா how are we going to accept this challenge? அப்போ what is the question that we have to raise? இன்றைக்கு இருக்கிற 3-year டிகிரி கோர்ஸ்ல உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு வாய் திறந்து முதல்ல பேசு. இன்னைக்கு இருக்கிற அஃபிலியேட்டிங் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி இருக்குன்னா அதுல உனக்கு என்ன பிரச்சனை வாய் திறந்து பேசு. 3 இயருக்கும் 4 இயருக்கும் என்ன வித்தியாசம் வாய் திறந்து பேசு. இன்னும் டயலாக்குள்ள நம்ம வரணும். இதை கொடுக்காம நான் மாற்ற மாட்டேன். When I am producing a BSc chemistry, who becomes an expert in all the 3 branches of chemistry, that is organic, inorganic and physical chemistry, and he or she is able to go for an in-depth research in post graduation and higher studies அப்படினு சொன்னா, what makes me to convert a 3-year chemistry into a 4-year program? What is the necessity?
Or what fault did you find with 3-year BSc chemistry? இல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ரிக்வயர்மெண்ட் சொன்னா what do you mean by apprenticeship ன்னு கேக்குறேன். I prepare a chemistry student or a physics student or a maths student or a history student, whatever, whoever it may be. Even for law, legal, a person who completes BL goes for apprenticeship தானே. தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் தான். அவன் வந்து கிரிமினல் கேஸ் பிராக்டிஸ் பண்ண போறானா கிரிமினல் லாயர் கிட்ட போறான். அவன் வந்து சர்வீஸ் கேஸ் பிராக்டிஸ் பண்ண போறானா he is an apprenticeship under a certain person and he is going to get trained for that, but he has a comprehensive knowledge about law. கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன சொல்லுது, ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்ன சொல்லுது, எல்லா லாஸை பற்றி ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் ஐடியா அவருக்கு இருக்குமே தவிர இன்டெப்த் நாலேஜ் வந்து ப்ராக்டிஸில் தான் கிடைக்கும். ஆனால் இன்னைக்கு நீ என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற, எம்ப்ளாயபிள் ஸ்கில், அதாவது மார்க்கெட்டுக்கு ரெடி ஆகிற எம்ப்ளாயியை செலக்ட் பண்ண சொல்கிறேன். அப்படின்னா இந்த காலேஜோட கோல் என்ன, எம்ப்ளாயியை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறது தானே தவிர எஜுகேஷனிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறது இல்லை. வெதர் இட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி, வெதர் இட் இஸ் இங்கிலீஷ் ஆர் whoever, you will not create a William Wordsworth. You will only create a typist. ஏன்னா அவன் ஒவ்வொரு வருஷமும் கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது ஒகேஷனல் ஸ்கில்லுக்குன்னு 4 பாயிண்ட் கொடுக்குறான். பிஏ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே, பிஎஸ்சி ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே, பிகாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே 4 பாயிண்ட் ஒகேஷனல் ஸ்கில்லுக்கு கொடுக்குறான். இப்போ ஸ்கூல்ஸ்லயும் அது நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஐஐடி அந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட்ஸ் போட்டுடுச்சு பல கம்பெனிஸோட, ஒகேஷனல் ஸ்கில்லுக்கு என்ன கொடுக்கறதுன்னு. அப்போ அந்த உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த 75 நாளில் ஒகேஷனல் ஸ்கில்லுக்கு அந்த பையன் போகணும், சிலபஸுக்குள்ளேயும் வரணும். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஃபைனலாக இந்த ஜெனரல் பாடியில் உங்களால் வந்து முழுசாக பேசி நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வர முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் ரொம்ப சீரியஸான இஷ்யூ இது. இதுக்காக நீங்கள் ஒரு நாள், நான் பிரின்சிபல், நான் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட், நான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன், அந்த ஆங்கிள் இருந்து தயவுசெய்து இதை டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க. நான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட், என் கீழே இருக்கிற எம்ப்ளாயி இவன் அப்படின்ற ஆங்கிள் இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க. 2 பேரும் சேர்ந்து இவன் ஸ்டூடெண்ட்டு, நான் சொன்னால் கேட்டுட்டு போக வேண்டியது தானே அப்படின்ற ஆங்கிள் இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இந்த NEP 2020 இஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமன்ஸ். It is not against a particular person, particular religion. இது டீஹியூமனைஸ் பண்ணுது. டீஹியூமனைஸ், ஹியூமனை பெட்டர் ஹியூமன் ஆக்கிறது தான் எஜுகேஷனோட ரோல். எஜுகேஷன் வந்து ஒருத்தரை வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்றது, ஒரு அன்ரூலியா இருக்கிறவரை, அன்ரூலியா இருக்கிற எலிமெண்ட்டை ஹியூமனா மாத்துறது. ஆட்டிடியூட் வேற மாதிரி ஆட்டிடியூடோட காலேஜுக்குள்ள வர்றவனை அவன் ஆட்டிடியூடை மாற்றி அவன் சொசைட்டிக்கு திரும்பி போகும் பொழுது, அப்படி திரும்பி போனது தானே AK விஸ்வநாதன், கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ். நீங்க சேவ் பண்ணலன்னா ஒரு கமிஷனரை நீங்க கொடுத்துருக்க முடியுமா? நீங்க சேவ் பண்ணலன்னா ஒரு மினிஸ்டரை கொடுத்துருக்க முடியுமா? நீங்க சேவ் பண்ணலன்னா ஒரு வைஸ் சான்சலர் கொடுத்துருக்க முடியுமா? ஸோ எஜுகேஷனுடைய பர்பஸ் வந்து ஹியூமனை பெட்டர் ஹியூமன் ஆக்குறது. எஜுகேஷனுடைய பர்பஸ் டீஹியூமனைசிங்கா இருக்கக்கூடாது. ஆனா NEP 2020 டீஹியூமனைசஸ். அந்த டிஃபரன்ஸை புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்ல வர்றேன். நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க, இப்போ மாத்திரம் நமக்கு என்ன ஃப்ரீடம் இருக்கா, இப்போ மாத்திரம் நம்ம நினைச்சா பண்ணிட முடியுமா, இப்போ மாத்திரம் நம்ம சொல்றதெல்லாம் கேட்டுறாங்களா அப்படின்னு கேட்கிறேன். இப்போ இருக்கிற விஷயத்தில் இருக்கிற கொஞ்சம் நெஞ்சம் லிபரல் ஆட்டிடியூடு கூட இந்த NEPல இருந்து எடுத்துருவாங்க. லாஸ்ட், வாட் இஸ் பிளெண்டட் லேர்னிங்? பிளெண்டட் லேர்னிங்கை நீங்க முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் கன்னிங்னஸை புரிஞ்சுக்க முடியும். there is a difference between intelligence and cunningness. 4 மாடை பிரிச்சதை வந்து நீங்க இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்ல முடியாது, அது கன்னிங்னஸ். வாட் இஸ் த கன்னிங்னஸ் இன் த பிளெண்டட் லேர்னிங்? அவுட் ஆஃப் 100% சிலபஸ்ல பிசிக்கல் கிளாஸ் ரூமுக்கு ஒரு 40% வர வேண்டியதில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. நீங்க தியரிட்டிக்கலா கிளாஸ் நடத்த போறீங்க, கெமிஸ்ட்ரி டெரிவேஷன் நடத்துறீங்க, அல்லது வந்து ஹிஸ்டரி நடத்துறீங்க, இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் நடத்துறீங்களா, அதை கிளாஸ் ரூம்ல இருந்துக்கிட்டு அவன் பாட்டா வந்து கையை கட்டிட்டு கேட்க போறானா? அது இங்க உட்கார்ந்துக்கிட்டு கேட்டா என்ன, எங்க உட்கார்ந்துக்கிட்டு கேட்டா என்ன? அப்போ 40% என்ன செய்ய, ஆன்லைன்ல நடத்து. அப்படின்னா உலகத்துல யாரோ ஒருத்தர் அந்த கிளாஸ் நடத்தி இருப்பாரா அந்த பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ்ல, அதை போட்டா போறோம். டீச்சர் தேவையில்லை, ரெகுலர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தேவையில்லை. ஒரு வாட்டி நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அது 3 இயர்ஸ்க்கோ 4 இயர்ஸ்க்கோ அது பாட்டா ஓடிட்டு இருக்கலாம்ல, இல்லையா? ஸோ ஆன்லைன். அப்போ 40%க்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் எங்க வர வேண்டியதில்லை, கிளாஸ் ரூம்குள்ள வர வேண்டியதில்லை, காலேஜ்குள்ள வர வேண்டியதில்லை. இன்னொரு 50%க்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்
உலகத்தின் எந்த பகுதியில் வேண்டுமானாலும் ஏபிசியில் மெம்பராக இருக்கிற, அதாவது அவங்க சொல்கிற இந்த டிஜி போர்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, நேஷனல் லெவலில் ஒரு டிஜி போர்ட்டல், அந்த போர்ட்டலில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண இன்ஸ்டிடியூட்டு, நீங்களும் ரிஜிஸ்டர்ட், அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டை ரிஜிஸ்டர்டுன்னா எங்கே வேணாலும் அந்த கிரெடிட் அவர் கிளியர் பண்ணலாம். அப்போ 40% சிலபஸ் நீங்கள் ஆன்லைனில் எடுத்துருவீங்க, அந்த ஸ்டூடெண்ட் உள்ளே வர வேண்டியதில்லை. 50% சிலபஸுக்கு அவர் உங்ககிட்டே படிக்க வேண்டியதில்லை, அவர் உலகத்தில் எந்த பகுதியில் வேணாலும் படிச்சுக்கலாம். அவர் கிரெடிட் வந்து ஏபிசியில் பேங்க் ஆஃப் கிரெடிட்டில் டெபாசிட் ஆகிட்டா போயிடும். அப்போ உங்களுடைய கண்ட்ரோல் எவ்வளவு? ஒன்லி 10% ஆஃப் த சிலபஸ். இப்போ ஒன்லி 10% ஆஃப் த சிலபஸை வச்சுக்கிட்டு எங்கிருந்து நான் ஜோசிஃபேட்டை கிரியேட் பண்ணுறது, எங்கிருந்து நான் வந்து லயோலியனை கிரியேட் பண்ணுறது? ஐ எம் a லயோலேட். வேர் am I a லயோலேட்? with just a 10%. அப்போ டைப் 1 இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு அவங்க சொல்றாங்கல்ல, டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட், அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்ல 5000லேருந்து 25,000 பீப்புள் படிப்பாங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல டைப் 1ல. 25,000 பிரம்மாண்டத்துடைய ரியல் இம்பாக்ட் என்ன? 10% ஆஃப் தி 25,000 எவ்வளவு? 2,500. அதுதான் ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்க போகுது. அட் அ டைம் 2,500 விட போறது இல்லையா? அதான் 40% ஆன்லைனுக்கு போயிடுறான், இன்னொரு 50% எங்கெங்கேயோ கிரெடிட் கம்ப்ளீட் பண்ண போறான். அப்போ உங்ககிட்ட அந்த அந்த நேரத்துக்கு வர்ற மாணவன் எவ்வளவா இருப்பான்? 2,500 பேர் தான் வருவான். இதோட விலை, இதோட சூழ்ச்சி என்ன? மாணவர்கள் ஒன்று கூடாமல் பார்த்துக் கொள்வது, ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் ஒன்று கூடாமல் பார்த்துக் கொள்வது. அப்போ மாணவர்கள் ஒன்று கூடினால் தானே அரசை எதிர்த்து கேள்வி கேட்பார்கள், ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் ஒன்று கூடினால் தானே கொள்கைகளை பற்றி விவாதிப்பார்கள். அப்ப கொள்கையை பற்றி விவாதிப்பதற்கோ, அரசை பற்றி விவாதிப்பதற்கோ, சமூகத்தை பற்றி விவாதிப்பதற்கோ எந்த விதமான வாய்ப்பையும் கொடுக்காம அவர்களை தனித்து இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல்ஸா, கன்சியூமர்ஸா, யூ ஆர் கம் ஹியர் டு கன்சியூம் சம்திங், யூ ஆர் கன்சியூம்ட், அவ்வளவுதான், கோ அவுட். இப்போ வாட் எவர் யூ கன்சியூம் அதை வச்சு பிழைச்சுக்கோ. அப்போ பிழைப்புக்கான ஒரு இயந்திர மனிதனாக, பிழைப்புக்கான ஒரு வேலைக்கான திறன், அந்த திறனையும் எழுத்தறிவும் எண்ணறிவும் கொடுப்பது தான் NEP 2020. இட் இஸ் a document that doesn't talk about education. It is a document that challenges education, challenges the human condition in education, a challenge for the Constitution of India, and it is a challenge for the social justice principle that we stand for, that Tamil Nadu stands for. Thank you. உன் கடவுளை விட, உன் சாஸ்திரத்தை விட, உன் முன்னோரை விட, உன் வெங்காயம் விளக்கமாத்தை விட உன் அறிவு பெருசு, அதை சிந்தி.